பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி 16 பெற்ற பெருவாழ்வு. கேலிக் கவிதைகள். தான் மற்றவர்களிடம் விகடம் செய்வது மட்டுமில்லை, தன்னை வைத்தும் பக்தர்களான கவிகள் விகடம் பண்ணுவதற்கு நிறைய இடம் கொடுத்திருப்பவர் அவர். சந்திரன் நிஜமாகவே அவரை பரிகாசம் பண்ணி தண்டனைக்கு ஆளான மாதிரி இல்லாமல், இதே உரையில் பக்கம் 133 பிள்ளையாரும் சந்திரனும் என்னும் பிரிவு பார்க்க, நம்ப பிள்ளையார் என்று சுவாதீன பிரியத்தின் பேரில் நிந்தாஸ்துதியாக கேலி பண்ணினால் ரசித்து கேட்டுக்கொள்வார். காளமேகப் புலவர் இப்படி நிறைய விகடமான ஸ்லேடை கவிகள் பாடியிருக்கிறார். ஒரு பாட்டில் மாட்டுக்கோன் தங்கை எனத் தொடங்குவது, அம்பாள் விக்னேஸ்வரரை பெற்றதை கோட்டானையும் பெற்றாள் என்கிறார். என்னது, பிள்ளையாரையா இப்படி தூக்கி வாரி போடுகிறார் போல கோட்டான் என்கிறார் என்றால், இங்கே கோட்டானை என்றால் கோட்டு யானை, அதாவது தந்தமுடைய யானை என்று அர்த்தம் பண்ணிக் கொள்ள வேண்டும். இன்னொரு பாட்டில் அவர் விக்னேஸ்வரர் மூஷிக வாகனராக இருப்பதை பரிகாசம் பண்ணி ஆனையை எலி இழுத்து கொண்டு போகிறதே என்று பாடியிருக்கிறார். வாரணத்தை ஐயோ எலி இழுத்து போகின்றதே மூப்பான் மழுவும் என்னும் பாடல். அவ்வையும் கூட தனக்கு பிள்ளையார் கொடுப்பதை விட தான் அவருக்கு கொடுக்கிறது தான் ஜாஸ்தி என்று துவனிக்கிற விதத்திலேயேதான் 4 கொடுக்கிறதற்கு பிரதியாக அவர் 3 கொடுத்தால் போதும் என்று பரிகாசமாக சொல்கிற விதத்திலேயே பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை 4ம் கலந்துனக்கு நான் தருவேன், நீ எனக்கு சங்கத்தமிழ் 3ம் தா என்று பாடியிருக்கிறாள். அவருக்காக நாம் தலையில் குட்டிக் கொள்வது, தோப்புக்கரணம் போடுவது, சிதறுகாய் போட்டு லபோ லபோ என்று பல பேர் பொறுக்க போய் அதிலே சில பேர் ஏமாந்து போவது முதலிய எல்லாவற்றிலுமே ஒரு விகட அம்சம் இருக்கிறது. விகட சக்கர விநாயகர். தோப்புக்கரணம் என்றதும் ஞாபகம் வருகிறது. அவர் விகடம் பண்ணிய சில க்ஷேத்திரங்கள் சொன்னேன். காஞ்சிபுரத்திலேயே விகட சக்கர விநாயகர் என்ற பெயரில் அவர் இருக்கிறார். தம்பி மூலவராக உள்ள குமரக்கோட்டத்தில் அந்த விகட சக்கரர் இருக்கிறார். அதென்ன விகட சக்கரர் என்றால், சக்கரபாணியான மாமா விஷ்ணுவிடமும் பிராக்டிக்கல் ஜோக்காக பிள்ளையார் விகடம் பண்ணியிருக்கிறார். ஒரு விநாயக சதுர்த்தி அன்று மருமான் பிறந்த நாளாச்சே என்று மகாவிஷ்ணு நிறைய பிரசன்ட்டுகளோடு கைலாசத்துக்கு வந்தாராம். குழந்தை சுவாமியானால் அந்த பிரசன்ட்டுகளை எல்லாம் தூக்கி போட்டுவிட்டு மாமாவின் சக்கரத்தை பிடுங்கிக் கொண்டு விட்டாராம். அந்த சுதர்சனம் இல்லாமல் மகாவிஷ்ணு இருப்பாரா? பிள்ளையாரை பிடித்து அவரிடமிருந்து திரும்ப வாங்கிக் கொள்ள முயற்சி செய்தாராம். பிள்ளையார் லபக்கென்று அதை வாய்க்குள்ளேயே போட்டு அடக்கி கொண்டு விட்டாராம். மகாவிஷ்ணு தம்முடைய சதுர்புஜத்தால் 2 காதையும் பிடித்து கொண்டு தொப்பு தொப்பென்று தோப்புக்கரணம் போட்டாராம். தோப்புக்கரண விளக்கம் தெய்வத்தின் குரல் 4ஆம் பகுதியில் பெரிய இடத்து பிள்ளை என்ற முதல் உரையில் திருமால் செய்த கோணங்கி என்ற உட்பிரிவில் காண்க. அதை பார்த்து பிள்ளையார் குபீர் குபீர் என்று சிரித்தாராம்.
அப்போது வாயில் அடக்கிக் கொண்டிருந்த சக்கரம் வெளியில் விழுந்து விட்டதாம். விஷ்ணு அதை எடுத்துக்கொண்டு விட்டாராம். விஷ்ணுவின் சக்கரத்தை தம்மிடம் வைத்துக்கொண்டு விகடம் செய்தவர்தான் விகட சக்கர விநாயகர். அவர் இருக்கும் குமரக்கோட்டத்திலே மூலவரான குமாரசுவாமி பிரம்மசாஸ்தா என்கப்பட்ட ரூபபேதத்தில் இருக்கிறார். பிரம்மாவை பிரணவார்த்தம் கேட்டு அவருக்கு சரியாக சொல்லத் தெரியாததால் ஜெயிலில் போட்டுவிட்டு பாலசுப்பிரமணியரே சிருஷ்டி பண்ணினார் என்று கதை இருக்கிறதல்லவா. அந்த சமயத்தில் சுப்பிரமணிய சுவாமி தாமே பிரம்மாவுக்குரிய ஜபமாலை கமண்டலுகளை கையிலே தரித்துக் கொண்டிருந்தார். குமரக்கோட்ட மூலவர் அப்படித்தான் இருக்கிறார். பிரம்மாவுக்கு ஆக்ஞை பிறப்பித்து தண்டித்ததால் பிரம்மசாஸ்தா என்று அந்த அவசரத்திற்கு பேர். தம்பி சிருஷ்டிகர்த்தாவான பிரம்மாவின் கையில் உள்ள வஸ்துக்களை கைப்பற்றி கொண்டிருக்கும் கோவிலில் அண்ணாக்காரர் பாலனகர்த்தாவான விஷ்ணுவின் சக்கரத்தை அபகரித்த விகட சக்கர விநாயகராக இருக்கிறார். கஜகர்ணகர் விசிறிக்காதால் வண்டை விரட்டி விளையாடி சிரிக்க பண்ணுகிறவர். லம்போதரர் தொங்குகிற தொப்பையாலேயே பார்த்த மாத்திரத்தில் சிரிக்க பண்ணுகிறவர். விகடர் அநேக தமாஷ்கள் சேஷ்டைகள் குறும்புகள் செய்து சிரிக்க பண்ணுகிறவர். சுமுகராக சிரித்த முகத்தோடு முதல் பேரில் வந்தவருக்கு அடுத்தடுத்து இப்படி 3 பேர்கள்: கஜகர்ணகர், லம்போதரர், விகடர். சதா ஏதாவது கஷ்டத்தில் மாட்டிக்கொண்டு தவிக்கிற லோக ஜனங்களை சந்தோஷப்படுத்த விக்னேஸ்வரருக்கு மிஞ்சி தெய்வமில்லை. விக்னராஜர், அடுத்த பெயர் விக்னராஜர், அதாவது விக்னேஸ்வரர். விக்ன ஈஸ்வரரே தான் விக்னராஜா. ஈஸ்வரன் ராஜாவுக்கு ரொம்ப மேலே என்று தோன்றும். ஆனாலும் ரூட் மீனிங் பார்த்தால் ஈஸ்வரனும் ராஜா செய்கிறதை செய்பவன்தான். ஈச் என்கிற தாதுவுக்கு ஆட்சி பண்ணுவது என்றே அர்த்தம். ஆட்சி பண்ணுகிறவன் ஈஸ்வரன். சுவாமி பெயர்களில் ராஜா, ஈஸ்வரன், நாதன் என்கிற வார்த்தைகள் ஒரே அர்த்தத்தில் தான் வரும். நடராஜா என்ற பெயரையே நடேசன், நடேஸ்வரன் என்றும் சொல்கிறோம். ரங்கராஜா என்ற பெயரையே ரங்கநாதன், ரங்கேசன் என்றும் சொல்கிறோம். திருநாவுக்கு அரசர் என்பதையே பாக் ஈசர் என்கிறோம். அப்படி விக்ன ராஜா என்றாலும் விக்னேஸ்வரர் என்றாலும் ஒன்றுதான். பிள்ளையாருக்கு இருக்கப்பட்ட பிரத்யேகமான அதிகாரத்தை காட்டுவது விக்னராஜா என்ற பெயர்தான். அவர் பிரத்யேகமாக எதற்காக ஏற்பட்ட சுவாமி? பிரம்மா சிருஷ்டிக்கு, விஷ்ணு ஸ்திதிக்கு, ருத்ரன் லயத்துக்கு, துர்கை வெற்றிக்கு, லக்ஷ்மி செல்வத்திற்கு, சரஸ்வதி படிப்புக்கு, தன்வந்திரி வியாதி நிவாரணத்திற்கு என்றெல்லாம் பரமேஸ்வரனின் பிரபஞ்ச சர்க்காரில் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு ஆபீஸ் இருக்கிற மாதிரி பிள்ளையாருடைய ஆபீஸ் என்ன? விக்னங்களை போக்குவதுதான். எடுத்த காரியம் எதுவானாலும் அதில் விக்னம், இடையூறு உண்டாகாமல் இருக்கவே எடுத்த எடுப்பில் அவரை தொழுகிறோம். விக்ன நீக்கத்திற்கென்றே ஏக பரம்பொருள் எடுத்துக்கொண்ட ரூபம்தான் விக்னேஸ்வரர் அல்லது விக்னராஜா. விக்னத்துக்கு ஈஸ்வரர் ராஜா என்றால் விக்னங்களை உண்டாக்குவதில் தலைவர் என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடாது. விக்னங்களை அடக்கி அழிப்பதால் அவர் விக்ன ராஜாவாக இருக்கிறார். ஒரு ராஜாவுக்கு முக்கியமான வேலை சத்ருக்களை அடக்கி வைப்பது. அப்படி விக்னங்களை அடக்கி வைக்கும் விக்னராஜா அவர். ஆராய்ச்சிக்காரர்கள் ஆதியில் உக்ரதேவதையாக பிள்ளையார் இருந்தபோது அவர்தான் விக்னங்களை உண்டு பண்ணுபவராகவே இருந்தார் என்றும் அதனால்தான் விக்னேஸ்வரர் என்ற பெயர் ஏற்பட்டதென்றும், அப்புறம் சௌமியமூர்த்தியாக அவரை வழிபட ஆரம்பித்த பிறகும் அந்த பெயர் நீடித்து விட்டதென்றும் சொல்கிறார்கள். விக்னம் செய்வதும் உயர் நோக்கத்திலேயே. அங்கங்கே அவர் விக்னமும் கொஞ்சம் உண்டாக்கித்தான் இருக்கிறார். பரமசிவனே திரிபுர சம்ஹாரத்திற்கு புறப்படும் போது தம்மை நினைக்காமல் புறப்பட்டதால் அவருடைய ரதத்தின் அச்சு முறிந்து போகும்படி பண்ணியிருக்கிறார். ஆனால் இதெல்லாமும் பரமேஸ்வரனே ஆனாலும் அவரும் கூட லோக நிர்வாகத்தில் மற்ற தெய்வங்களுக்கு இருக்கிற அதிகாரத்தை மதித்து அதற்கு கீழ்ப்படிந்து காட்டுவதுதான் முறை
என்று புரிய வைப்பதற்கு தானே ஒழிய கெடுதல் பண்ண வேண்டும் என்பதற்காகவே கெடுப்பதல்ல. சட்டத்துக்கு உபே பண்ணணும். தனி ஆசாமியை விட அவன் சாமியாகவே இருந்தால் கூட சட்டம்தான் பெரிது என்று புரிய செய்வதற்கும் அடங்கி போகும் அடக்க குணம் எவருக்கும் இருக்க வேண்டும் என்று பாடம் கற்பிப்பதற்காகவும் தான் அவர் எப்போதாகிலும் விக்னம் உண்டாக்குவது. அதனால் அப்போதைக்கு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் முடிவிலே நாசமானதாக கதையே கிடையாது. ஏனென்றால் விக்னத்தை உண்டாக்கிய விக்னேஸ்வரரே தத்வாரா, அதன் வழியாக அதனால் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு நாம் பராசக்தியின் ஆட்சியில் விக்ன நிவாரணத்துக்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ள அதிகார புருஷரை மறந்து நாமே சாதித்துவிட முடியும் என்ற காரியத்தில் இறங்கியதால்தான் இப்படி உபத்திரவம் உண்டாகி இருக்கிறது என்ற நல்லறிவையும் ஊட்டி அவர் அடக்கத்தோடு பிரார்த்தனை பண்ணும்படி செய்து விடுவார். அப்புறம் ஒட்டிக்கு இரட்டியாக நிரம்ப அனுகிரகம் புரிந்து விடுவார். அவர்தான் விக்னராஜா. சொந்த அனுபவம். புராண காலத்து திருஷ்டாந்தங்கள் இருக்கட்டும், சொந்தத்திலேயே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறது. 2 சொல்கிறேன். இவற்றில் ஒன்று தெய்வத்தின் குரல் 4ஆம் பகுதியில் பிற தெய்வங்களும் போற்றும் பிள்ளையார் என்ற உரையில் சமீப கால சம்பவத்தில் புராண நிரூபணம் என்ற பிரிவில் வெளியாகியுள்ளது. மற்றதை மட்டும் இங்கே கொடுத்துள்ளோம். வேலூருக்கு போயிருந்தோம் 1966 மே ஜூனில். அங்கே ஷேஸ்பாக்கம் என்ற இடத்தில் சக்தி வாய்ந்த கணபதி மூர்த்தங்கள் இருக்கின்றன. ஒரு பிள்ளையார், இரட்டை பிள்ளையார் இல்லை, 11 பிள்ளையார்கள். அதில் இன்னும் விசேஷம் என்னவென்றால் அவை சிற்பி அடித்து பண்ணியவை அல்ல, 11ம் ஸ்வயம்பு மூர்த்திகள். ஏகாதச ருத்ரர்கள் உண்டு. இங்கே ஏகாதச விநாயகர்கள் இருக்கிறார்கள். 11ம் அமைந்திருக்கும் அமைப்பு பிரணவாகாரமாக இருக்கும். நடுவாந்தரத்தில் பூமி மட்டத்தோடு மட்டமாக அந்த மூர்த்திகள் மூடிப்போயிருந்ததாம். விக்னேஸ்வரர் பிருத்வி தத்துவத்துக்கு மூர்த்தி என்று காட்டவோ என்னவோ இப்படி மண்ணுக்குள் புதைந்து விளையாட்டு பண்ணியிருக்கிறார். துக்கோஜி என்ற மகாராஷ்டிர மந்திரி அந்த வழியாக ஒரு ராத்திரி வேளையில் சாரட்டில் போய்க் கொண்டிருந்தாராம். டக் என்று அச்சு முறிந்து வண்டி நின்று விட்டது. இறங்கி பார்த்தால் பூமியில் இரத்தக்கரை இருந்தது. ஆனால் ஆள் யாரையும் காணோம். என்னவென்று புரியாமல் அவர் மனஸ் கலங்கி ராத்திரி பூராவும் அங்கேயே இருந்தாராம். விடிந்துதான் சாரட்டுக்கு தச்சு பார்த்து ரிப்பேர் பண்ண முடியும் என்பதால் அப்படி தங்கும்படி ஆயிற்று. பிரயாணத்துக்கு இப்படி பிரதிபந்தகம் விக்னம் வந்ததே என்று வருத்தப்பட்டு விக்னேஸ்வரரை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு தூங்கி போய்விட்டார். விக்னேஸ்வரர் சொப்னத்தில் வந்தார். அந்த இடத்தில் என்னுடைய ஏகாதச மூர்த்திகள் புதைந்து போயிருக்கின்றன. அதன் மேல் உன் வண்டி சக்கரம் இடித்ததில்தான் ரத்தம் வந்துவிட்டது. அதை பற்றி வருத்தப்படாதே, மூடி கிடந்தது போதும். கோவில் கட்டிக்கொண்டு எல்லாருக்கும் வரப்பிரசாதியாக பிரகாசிக்க வேண்டும் என்கிற சங்கல்பத்தில் நானேதான் இப்படி பண்ணுவித்தது. அங்கே கோவில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணி பரம புண்ணியம் சம்பாதிச்சுக்கோ என்றார். துக்கோஜி எத்தனை வருத்தப்பட்டாரோ அதற்கு வட்டியும் முதலுமாக சந்தோஷப்பட்டு கொண்டு அப்படியே பண்ணினார். அந்த கோவில் இருக்கிற பக்கமாக நாங்கள் ஊர்வலமாக போய்கொண்டிருந்தோம். அப்போது என்ன ஆச்சு என்றால், சின்ன சுவாமிகள் ஜெகத்குரு ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் யானை மேல் வந்து கொண்டிருந்தார். அந்த யானை இடத்தை விட்டு மேலே போகாமல் அங்கேயே சுழண்டு சுழண்டு வந்தது. யானைப்பாகனும் மற்றவர்களும் எத்தனை தாஜா பண்ணியும் கேட்காமல் ரொம்ப நேரம் இப்படி முரண்டு பண்ணிற்று. மேலேயானால் சுவாமிகள் இருக்கிறார், இது இப்படி பண்ணுகிறதே, மதம் பிடித்து விட்டதா என்ன, கூட்டமாக ஜனங்கள் சேர்ந்திருக்கிறார்களே என்று எல்லாருக்கும் வயிற்றில் புளியை கரைத்தது. அப்புறம்தான் சட்டென்று ஞாபகம் வந்தது. பக்கத்திலே ஷேன்பாக்கம் பிள்ளையார் இருக்கிறார். அவருக்கு 108 சிதறுகாய் போடுவதாக வேண்டிக் கொண்டிருந்தோம். ஆனால் சமயத்தில் அது மறந்து போயிடுத்து என்று. மறந்து போச்சு என்றால் என்ன? அஸ்ரத்தை அஸ்ரத்தை என்றுதான் அர்த்தம். பூர்ண கும்ப மரியாதை, மாலை மரியாதை, ஜனங்களுடைய நமஸ்காரம்
எல்லாம் நிறைய வாங்கிக் கொள்வதற்காக பவனி வருவதற்கு மறந்து போகவில்லையே. பிள்ளையாருக்கு வேண்டிக் கொண்டதை செய்ய மட்டும் மறந்து போகலாமா? அது அஸ்ரத்தை தானே. ஜனங்களுக்கு ஸ்ரத்தா பக்திகளை உண்டு பண்ண வேண்டிய பொறுப்புள்ளவர்களே இப்படி பண்ணலாமா என்று பாடம் கற்பிப்பதற்காகத்தான் சுவாமி இப்படி பண்ணி இருக்கிறார் என்று புரிந்தது. எனக்கே ஏதாவது கஷ்டம் உண்டாக்கினால் கூட அவ்வளவு மனசில் தைக்காது என்றுதான் சின்ன சுவாமிகள் ஏறி வந்த தம்முடைய ஸ்வரூபமான யானை மூலமே இடக்கு பண்ணியிருக்கிறார் என்று தோன்றிற்று. அவர் சின்ன சுவாமிகள் ஒன்றும் பயப்படாமல் தைரியமாகத்தான் இருந்தார். வேண்டிக் கொண்ட எனக்கும் அதை தெரிந்து கொண்டிருந்த காரியஸ்தர்களுக்கும் தான் பயம், பாட்டம் எல்லாம். உடனே பிள்ளையாருக்கு சிதறுகாய் போட்டது. யானையும் சட்டென்று சரியாகி தன் பாட்டுக்கு மேலே போக ஆரம்பித்தது. இது பிரத்யட்சத்தில் பார்த்தது. அப்புறம் ஒரு நாள் அந்த பிள்ளையாருக்கு அபிஷேக ஆராதனைகளும் விசேஷமாக பண்ணினோம். சிதறுகாய் அபிஷேகம் ஆகியவற்றால் அவருக்கொன்றும் நாம் புதுசாக லாபம் சந்தோஷம் உண்டாக்கிவிடவில்லை. அவர் என்றைக்குமே ஆனந்த ஸ்வரூபி, நித்திய திருப்தர். இந்த வழிபாடுகள் தனக்கு பண்ண வைத்து நமக்கேதான் ஆனந்தம் ஆத்மலாபம் ஏற்படுத்துகிறார். நிர்விக்னமாக ஒரு காரியம் நடந்தால் நல்லபடி நடந்தது என்று திருப்தி ஏற்படுகிறது. அது வாஸ்தவம்தான். ஆனாலும் அதைவிட திருப்தி சந்தோஷம் எப்போது உண்டாகிறது என்றால் ஒரு விக்னம் உண்டாகி அப்புறம் அது நிவர்த்தியாகி காரியம் நிறைவேறுகிற போதுதான். வெயில் இருந்தால்தான் நிழலருமை தெரியும். ஜரிகையை கருப்பு துணியில் அட்டாச் பண்ணினால்தான் இன்னும் பளிச்சென்று தெரிகிறது. அப்படி விக்னத்தோடு சேர்ந்து காரிய பூர்த்தி வருகிற போதே அதிலே கூடுதல் சந்துஷ்டி ஏற்படுகிறது. காரிய பூர்த்தி இருக்கட்டும், அதோடு அதைவிட பக்தி ஆனந்தம் உண்டாவது விசேஷம். நாம் மறந்து போனாலும் அவ்வளவு பெரிய சுவாமி எதுவும் தேவையில்லாதவர், நம் தேவைகளையெல்லாம் நிறைவேற்றி கொடுப்பவர். நம்முடைய அல்ப பிரார்த்தனையை மறந்து போகாமல் நினைவு வைத்துக் கொண்டு தெய்வ சகாயம் இல்லாமல் நம்மால் முடியாது என்ற அறிவு அடக்கங்களையும் நமக்கு உண்டாக்கும் விதத்தில் இடைஞ்சல் என்ற பெயரில் பெரிய அனுக்கிரகமே பண்ணியிருக்கிறார் என்று பக்தியான ஒரு ஆனந்தம் உண்டாகிறது. இடைஞ்சலை போக்குகிறவர் பின்னாடி போக்குவதற்காகவே எப்போதாவது இடைஞ்சலை உண்டு பண்ணுகிறவர் அவர்தான் விக்னராஜா. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நமக்கு வாழ்க்கையில கஷ்டம் வந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நல்லது நடக்கும் போதெல்லாம் நம்ம பகவானுக்கு அவனுடைய கருணையினால அப்படின்னு நினைச்சு சந்தோஷப்பட மாட்டோம், அவருக்கு நன்றி சொல்ல மாட்டோம். ஆனா ஒரு கெடுதல் நடந்ததுன்னா மாத்திரம் உடனே ஏ பகவானே, உனக்கு என் மேல தயவு இல்லையா, உனக்கு கண் இல்லையா, எத்தனையோ பேர் எவ்வளவு அயோக்கியத்தனா பண்ணவனா நன்னா இருக்கானே, எனக்கு மாத்திரம் ஏன் இப்படியே கஷ்டப்படுத்துற, நான் உன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கேனே, உனக்கு பூஜை பண்றேனே, உனக்கு மலை வாங்கி சாத்துறேனே, உன்னோட ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் சொல்றேனே, எனக்கு மாத்திரம் நீ இப்படி பண்றது நியாயமா, இப்படி ஒரே புலம்பின்ண்டே இருப்போம் இல்லையா. இந்த புலம்ப நம்ம எத்தனையோ பேர் நம்ம கேட்டுருக்கோம் இல்லையா. ஒருத்தர் கூட நான் ஒரு வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். ஒரு வீட்டுக்கு போனா அவர் இந்த மாதிரி பாடிக்கிட்டு இருக்காரு. என்ன பாடி, எளியேன் எனக்கு இறங்கிடவே இன்னும் சித்தம் உனக்கில்லையோ, எளியேன் எனக்கு இறங்கிடவே இன்னும் சித்தம் உனக்கில்லையோ, தளிர்பதம் அடைந்த தமியேனை
தயவுடன் காத்திட இசையாயோ உன் தளிர்ப்பதம் அடைந்த தமியேனை தயவுடன் காத்திட இசையாயோ எளியேன் எனக்கு இறங்கிடவே இன்னும் சித்தம் உனக்கிலையோ. பெரியவாளை பார்த்து பெரியவா படத்தும் நிலவன் பாடுறாரு. சோதனை பலவும் என்னை வாட்டிடவே சோதனை பலவும் என்னை வாட்டிடவே வேதனை தீர்த்திட நீ வாராயோ என் வேதனை தீர்த்திட நீ வாராயோ சாதனை ஏதும் புரியாயோ சாதனை ஏதும் புரியாயோ மாதவசீலனே கஞ்சி மாமுனியே மாதவ சீலனே கஞ்சி மாமுனியே ஜய ஜய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜய ஜய சங்கர ஹர ஹர சங்கர இப்படி பாடின்னு இருக்காரு. நான் ரொம்ப எளியவன், எனக்கு இறங்கி வந்து அருள் பண்ணணும்னு உனக்கு இன்னும் சித்தம் மனசுல தோணலையா? உன்னுடைய மென்மையான பாதங்களை தாமரை போன்ற தாமரை இதழ்கள் போன்ற பாதங்களை நான் சரணம்னு அடைந்தேனே, இந்த எளியனை தயவோடு நீ காப்பாத்துறதுக்கு உனக்கு இசைவு இல்லையா? எத்தனை சோதனை வந்து என்னை வாட்டி கொண்டே இருக்கு, என்னோட வேதனை எல்லாம் தீக்கிறதுக்கு நீ வரமாட்டியா? வரமாட்டியான்னு எதிரியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு, வரமாட்டியா? சாதனை ஏதும் நீ புரியாயோ, நீ எந்த சாதனையும் பண்ண மாட்டியா? இன்னும் அவளுக்கு அதை பண்ண இவாளுக்கு இதை பண்ண மிரக்கல் பண்ண அப்படி அப்படிங்கிறாளே. அப்படி தவசீலனாக விளங்கக்கூடிய மகா காஞ்சி மா முனிவரே, சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளே, எனக்கு வந்து இறங்கணும்ன்றதுக்கு மாத்திரம் உனக்கு ஏன் இன்னும் தோண மாட்டேங்கிறது அப்படின்னு அவர் பாடிட்டு இருக்கார். அது இவர் நம்ம வாங்கினோம் இந்த கர்மா வரம்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? இப்போ பேங்க்ல கடன் வாங்கிட்டோம், கடன் வாங்கினா என்ன பண்ண, வட்டி பணம் கொடுத்துதானே ஆகணும். நம்ம டெபாசிட் பண்ணியிருந்தா அதுக்கு வட்டி பணம் அமர்ந்துருமா? நம்ம கடனை வாங்கியிருந்தா நம்ம அதுக்கு வட்டி பணம் கொடுக்கணுமோ? சத்கர்மாக்கள் பண்ணியிருந்தா அதுக்கு பலாபலங்கள் நல்லதா கிடைக்கும், உடனே கிடைக்கும். நிறைய தீவினைகள் பண்ணியிருந்தோம்னா அது தீரணும்னா பெரியவாளுடைய அனுகிரகம் இருக்கும், அதெல்லாம் தீர்க்கும். இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சமாவது நம்ம பண்ண காரியத்தை அதை வந்து ஃபீல் பண்றதுக்காக கொஞ்சம் அனுபவிக்கணும் இல்லையா? ஆனா பெரியவா அப்படி கிடையாது. பெரியவாளுக்கு என்ன எப்ப பண்ணணும் தெரியும். அவ என்ன பண்றான்னு நம்மளால ஊகிக்கவே முடியாது, ஏன் பண்றாங்கிறதும் ஊகிக்கவே முடியாது. ஒரு சமயம் பெரியவா என்ன பண்ணிருக்கா, ராமேஸ்வரத்துல கேம்ப் பண்ணிருக்கா. இந்த ராமேஸ்வரத்துல இருந்து கிளம்பி திருப்பி காஞ்சிபுரம் வரணும். வரத்துக்கு முன்னாடி காஞ்சிபுரம் வந்தாரோ கும்பகோணம் வந்தாரோ அது நமக்கு தெரியல. ஆனா அவர் வந்து திருப்பி தன்னுடைய வழக்கமான இடத்துக்கு வரப்போறார். வர்றதுக்கு முன்னாடி இங்க என்ன பண்றாருனாக்க, மடத்துக்காக எல்லாரும் வந்து கைங்கரியம் பண்ண வருவா இல்லையா? அந்த அறுப்பெல்லாம் அறுத்து எல்லாம் ஆனோடனே அரிசி எல்லாம் விளைஞ்ச உடனே மடத்துக்குன்னு சில இதை கொஞ்சம் பேர் கொண்டு கொடுப்பா. அதே மாதிரி அங்கங்க சில நிலங்கள்லாம் பல பல ஊர்ல எல்லாம் இருக்கும், அதுல இருந்து வர அரிசிகள்லாம் கூட வந்து மடத்துக்கு அப்பப்ப வந்து சேரும். இது ஏன்னா அதை வச்சுட்டு எல்லாருக்கும் அன்னதானம் பண்றதுக்கு எல்லாம். அப்போ பெரியவா என்ன பண்ணா, அந்த அரிசி மூட்டைகள்லாம் வர 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 எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணா, ராமேஸ்வரத்துல ஒரு மடம் இருக்கு, காஞ்சி மடம் ஒண்ணு இருக்கு, அந்த மடத்துல கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல ஸ்டாக் பண்ண சொல்லிட்டான். அது பாட்டு 200 மூட்டை 300 மூட்டை 400 மூட்டை 500 மூட்டைன்னு ஏறிண்டு போயிட்டே இருக்கு. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அங்க காரியஸ்தெல்லாம் சொன்னா, இதெல்லாம் நம்ம ராமேஸ்வரம் கோவிலுக்கு கொடுத்து விடலாமே, கொடுத்துட்டு அவ அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோமே, நம்ம மடத்துக்கும் அதுக்கு எதாவது பைசா கொடுத்துடுவா. அதெல்லாம் இல்ல, இந்த மூட்டையெல்லாம் அங்கேயே இருக்கட்டும், நம்ம மடத்திலேயே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டா. ஊரை விட்டு ராமேஸ்வரத்தை விட்டு காஞ்சிபுரத்துக்கு கிளம்பிட்டா. கிளம்பி வந்தாச்சு. பழையபடி வந்து என்ன ஆறுது, பழையபடி அங்க காஞ்சிபுரத்துல நித்திய பூஜைகள்லாம் நடக்கிறது, ஜனங்கள்லாம் வரா பாக்கறா போறா எல்லாம் பண்றா. ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 நாள் ஆச்சு பெரியவா ராமேஸ்வரத்தை விட்டு வந்து. திடீர்னு என்ன ஆச்சுன்னா, வழக்கம் போல அந்த தனுஷ்கோட்டி அங்கெல்லாம் ஒரே புயல் அடிக்கும்பால, அது மாதிரி கடல் சீற்றத்தோட
அப்படியே அலையெல்லாம் ரொம்ப பெருசா 20 அடி 30 அடிக்கெல்லாம் உயரத்துக்கு எழும்பும் சொல்றா இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு புயல் காத்தோட ஒரு சூழ்நிலை வந்து ராமேஸ்வரம் முழுக்க மழை கொட்டி ஊரு முழுக்க வெள்ளக்காடா போய் அத்தனை ஜனங்களும் தவிக்க யாராலும் எந்த உபகாரமும் பண்ண முடியாத அப்படியே வெள்ளக்காடா போயிடுது. பெரியவா உடனே என்ன தகவல் அனுப்பிச்சா தெரியுமா, அங்க சேர்த்து வச்சிருந்த 800 மூட்டை அரிசியும் ஊர் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் பங்கு போட்டு கொடுத்து விடுன்ட்டான். அந்த 800 மூட்டை அரிசியையும் அரசாங்கம் முன் வந்து உபகாரம் பண்ணி ஜனங்களுக்கு சேவை பண்றதுக்கு முன்னாடி, உதவி செய்யறதுக்கு முன்னாடியே பெரியவா ஏற்கனவே அங்க ஸ்டாக் பண்ணி வச்சிருந்தா காஞ்சி மடத்தினுடைய அந்த இடத்துல ஸ்டாக் பண்ணி வச்சிருந்த அத்தனை அரிசி மூட்டைகளையும் பிரிச்சு ஊர் ஜனங்கள் அத்தனை பேருக்கு அரிசி பருப்பு என்னென்ன அத்தனை எல்லா ஜனங்களுக்கும் அள்ளி 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 சம்பரமா கொடுத்து ஒரு மாசத்துக்கு தேவையான பொருள்கள்லாம் அள்ளி கொடுத்துட்டா. அதுக்கப்புறம் தான் அரசாங்கமே அங்க வந்து போய் அந்த மக்களுக்கு என்ன வேணும் எது வேணுங்கிறதுல அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணாலாம். மக்களுடைய தேவையை உணர்ந்து கேட்ட உடனே கொடுக்கறதுன்றது ஒண்ணு, கேட்காமலே கொடுக்கறதுன்னு ஒண்ணு. இவா கேட்க போறா, இவாளுக்கு இது தேவை அப்படிங்கறத உணர்ந்து முன்கூட்டி அதற்கான ஏற்பாடை பண்ணி வச்சிருந்து பெரியவாட தவிர யாரு பண்ண முடியும்? இது மாதிரி யாருக்கு தெரியும்? ஆனா வருஷா வருஷம் ராமேஸ்வரத்துல புயல் அடிக்கும் தெரியும், மழை வரும் தெரியும், வெள்ளம் வரும் தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா அப்படி வரும் தெரிஞ்சுட்டே அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளோ இல்ல அரசாங்கமோ அதுக்கு நிரந்தரமான ஒரு வழியை கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது தானே நியாயம் இல்லையா? ஆனா அங்கேருந்து காஞ்சிபுரத்திலேருந்து ராமேஸ்வரம் போன பெரியவா அங்க கேம்ப் போட்டு இருந்தவா ராமேஸ்வரத்தை விட்டு வரும்போது என்னவோ தோணி உடனே அவருடைய ஞான திருஷ்டியில இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடக்க போறது, ஜனங்கள் எல்லாம் கஷ்டப்பட போறா, நாம் இப்பயே பிடிச்சு அதுக்கு ஏதாவது வழி பண்ணணும்னு சொல்லி நிறைய அரிசி மூட்டைகள் எல்லாம் தருவிச்சு அத்தனையும் அந்த ஊர்ல ஸ்டாக் பண்ணி அதை சேவ் பண்ணி வச்சிருந்து அங்கேருந்து ஊரை விட்டு கிளம்பும் போது கூட அதை பத்தி என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் எதுக்காக இவ்வளவு சேர்த்தாக்கி வச்சிருக்கான்றத ஒருத்தருக்குமே சொல்லாத கடைசியில திரும்பி காஞ்சிபுரமே வந்த அப்புறம் திடீர்னு 15 நாள் கழிச்சு ஏற்பட்ட வெள்ளத்தினாலையும் மழையினாலையும் ராமேஸ்வரத்துல வந்த புயல்னாலையும் மக்கள் அவதிப்புறா வண்ணம் அமைதியாக கஷ்டப்படாமல் அவர்களுக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கு தேவையான அரிசிகளையும் மற்ற தேவையான பொருள்களை எல்லாம் பெரியவா அங்கிருந்து மடத்திலிருந்து வழங்க பண்ணினாங்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஒரு காரியம் இல்லையா? வேண்டிய சமயத்துல உணர்ந்து அவளுக்கு வந்து காலத்தினால் செய்த உதவி ஞாலத்தின் மனப்பெரிதுன்னு வள்ளுவர் சொல்றா இல்லையா? சரியான காலத்துல தகுந்த நேரத்துல நம்ம செய்யக்கூடிய உதவி அது வந்து உலகத்தை விட ரொம்ப பெருசுன்னு சொல்றத பெரிய அப்படி வள்ளுவர் சொன்னபடி அப்படியே வாழ்ந்து காமிச்சு வள்ளுவர் எப்படி சொல்லிருக்காரோ அந்த சரியான தக்க காலத்துல தக்க உதவியை சேர்ந்து மக்களுக்கு பேருதவியாக இருந்து அவருக்கு பெருந்துணையாக இருந்து அருள் வழங்கினார் இல்லையா? இந்த நிகழ்வை நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம வந்து பெரியவா நமக்கு கருணை பண்ணலன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது, கருணை பண்ணிட்டு தான் இருக்கா. பெரியவாவுடைய கருணை நமக்கு இருக்கிறதுனால்தான், அவருடைய அருள் ஆசி இருக்கிறதுனால்தான் நமக்கு அட்லீஸ்ட் நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்களை எல்லாம் தாங்கக்கூடிய சக்தி நமக்கு இருக்கு. கூடிய சீக்கிரமாகவே அந்த கஷ்டங்களிலிருந்து விடுபடக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது. இது எல்லாமே பெரியவாளுடைய கருணை தான், பெரியவாளுடைய அருள் தான் என்பதை நம்ம மனதார நினைந்து வாழ்த்தி அவரை வணங்கி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ என்று வழிபடுவோமாக. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்மகம். காஞ்சி மகாபிரிவா வைபவத்தில் 1967 வருஷம் விஜயவாடால யாத்திரையில் இருக்கிறதான் பெரியவாளுக்கு நவரத்ன கிரீடம் அவ சமர்ப்பணம் பண்ணினா. இன்னும் பலவிதமான வைபவங்கள்லாம் நடந்தது. சங்கர ஜெயந்தியில வித்வத் சதஸ்து நடந்தது. இதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்போ அவ 60,000 ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணினத குருக்ஷேத்திரத்துல அந்த கீதோபதேசத்தை அந்த சித்திரமா வைக்கிறதுக்கும் அங்க பகவத்பாதாளுக்கு ஒரு சந்நிதி வைக்கிறதுக்கும் பெரியவா சொல்லி அந்த பணத்தை கொடுக்க சொல்லி அங்க பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம்.
அதே மாதிரி அந்த 1967 வருஷம் சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி ரிஷிகேஷ்ங்கிற இடம் உத்தரப்பிரதேசத்துல. அந்த ரிஷிகேஷ்ல கங்கை கரையில லக்ஷ்மண் ஜூலால ஆதிசங்கரருக்கு ஒரு மண்டபம் கட்டி அதுல ஆதிசங்கர் பிரதிஷ்டை பண்ணினா. முன்னமே பார்த்திருக்கும் பெரியவா ராமேஸ்வரம், ஸ்ரீசைலம், குருக்ஷேத்திரம், ரிஷிகேஷம், இன்னும் ஹரித்வார், காஞ்சிபுரம் முதலான பல இடங்கள்ல ஆச்சாரியாளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட பல இடங்கள்ல அவ யாத்திரை பண்றதே எங்கெங்கெல்லாம் போனாலும் அவ திருப்பாதம் பட்ட இடத்தெல்லாம் பல இடங்கள்ல ஆச்சாரியாளுக்கு பிரமாதமா மார்பிள்ல வெள்ள செலவக்கல்ல 4 சிஷ்யாளோட சேர்ந்து இருக்கிறாப்புல பிம்பங்கள்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணி அது கும்பாபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணினா அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டே வரும். அதுலதான் அந்த வரிசையில இந்த 67ஆம் வருஷம் ஹரித்வார் ரிஷிகேஷ்ல லக்ஷ்மண் ஜூலால பெரியவா பிரதிஷ்டை பண்ண சொன்னா. அது மெட்ராஸ்ல இருந்த ஒரு பக்தர் ராமச்சந்திரன், பாரத் மோட்டார்ஸ் ராமச்சந்திரையர் அப்படின்பா, அவர்கிட்ட பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருந்தா. அவர் மூலியமா அந்த 67ஆம் வருஷம் ரிஷிகேசத்துல பகவத்பாதாள் பிம்பம் பிரதிஷ்டை பண்ணி கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அப்படி ரிஷிகேஷ்ல இந்த ஆச்சாரியாளுக்கு சந்நிதி வரத்துக்கு இந்த ராமச்சந்திரர் முக்கிய காரணமா இருந்து எல்லாம் பண்ணினர். இவருக்கு பக்க பலமா அங்க ரிஷிகேஷ்லே இருந்த ஒரு சாது ஹரிபாபா மஹந்த் தாமோதர் தாஸ்ஜி அப்படிங்கிறவர், அவரோட உதவியோட அவர் தான் நிலம் வாங்கறதுக்கெல்லாம் உத்தாசி எல்லாம் பண்ண அவரோட உதவி மூலியமா அந்த ரிஷிகேசத்துல பகவத்பாதாளுக்கு சந்நிதி வந்தது. இப்படி பல காரணங்களால பல காரியங்களுக்காக தான் பெரியவா யாத்திரை பண்றா அப்படிங்கிறது தெரியுது. அப்புறம் விஜயவாடாலேருந்து பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்ந்து ஏலூருங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த ஏலூர்ல அசோக் நகர் அப்படிங்கிற இடத்துல தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி ஸ்கூல், அதுல தான் பெரியவா தங்கி இருந்து பூஜையெல்லாம் பண்ணியிருந்தா. இந்த ஏலூர் விஜயத்தை ஆந்திரால பெரிய வித்வான் ஸ்ரீ மாண்டலிக வெங்கடேசாஸ்திரி அப்படிங்கிறவர், அவரோட தலைமையில தான் இந்த ஏலூர் வாசிகள்லாம் பெரியவாளை வரவேற்று பெரியவாளுக்கு உபச்சாரம் எல்லாம் பண்ணி எங்க ஊர்வலம் எல்லாம் வச்சு எல்லாம் பண்ணி எங்க உபச்சாரம் பண்ணினா. அப்படி சிறப்பா வரவேற்பு நடக்கிறது நரசிம்ம ஜெயந்தி வந்தது. அந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஏலூர்ல இருந்து பெரியவா பூஜை பண்ணினா. காமகோடி பீடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் அப்பப்போ என்னென்ன உண்டோ அந்த பூஜைகள்லாம் அந்தந்த காலங்கள்ல விடாத பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு சம்பிரதாயம். நடக்கிற பூஜையெல்லாம் பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும். நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜையா இருக்கட்டும், விநாயக சதுர்த்தியா இருக்கட்டும், சரஸ்வதி பூஜையா இருக்கட்டும், அதுவா இருக்கட்டும் இதுவா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு பஞ்சாங்கத்துல எந்த ஃபங்க்ஷன் போட்டிருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு நாள் கிழமையா இருந்தாலும் சரி, நமக்கு சம்பிரதாயத்துல எப்படி வந்திருக்கோ அது அப்படியே இந்த சம்பிரதாயம் மாறாத இன்னை வரைக்கும் கொண்டாடின்னு வருது காமகோடி பீடம். எதுக்காக அப்படின்னு நமக்கு ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்கணும். ஆச்சாரிய பீடமா இருக்கிறதுனால எப்படி பண்ணணும், அது பண்ணினா என்ன பலன், எப்படி பக்தி ஸ்ரத்தையோட அதை கொண்டாடணும் அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு சொல்லி தராப்லேயே நமக்கு பண்ணி காமிக்கிறா. அப்படிதான் நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜை எல்லாம் ரொம்ப விமரிசையா நடக்கும். இந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜை அப்படின்னா அந்த சந்தியா காலத்துல சுவாமி எப்ப அவதாரம் பண்ணினாரோ அந்த க்ஷணத்துல தான், அந்த சமயத்துல நரசிம்ம சுவாமிக்கு பூஜை பண்ணி பாகவத்துல இருக்கிற அந்த அவதார கட்டம் வாசிச்சு அதுக்குன்னு என்ன சம்பிரதாயமா நைவேத்தியங்கள்லாம் உண்டோ அதெல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ற வழக்கம். இந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜைன்னு ஞாபகம் வருது. காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிறதே ஒரு சமயம் இந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜைக்கு மடத்துல சந்திரமௌலீஸ்வர சந்நிதியில தான் இதுவும் நடக்கும். நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜைக்கு எல்லாரும் வந்திருக்கா, பெரியவா வந்து உட்கார்ந்துருந்தாச்சு, பூஜை ஆரம்பிச்சாச்சு. பூஜையெல்லாம் ஆகி அவதார கட்டம் வாசிச்சு நைவேத்தியெல்லாம் ஆகி தீபாரதனை ஆகி எல்லாம் ஆயிடுத்து. இது எல்லாம் ஆனோன்னு திடீர்னு என்னமோ பெரியவாளுக்கு சந்தேகம். உடனே கேட்டா, இன்னைக்கு அஸ்தமனம் எத்தனை மணிக்கு பாரு அப்படின்னு. உடனே பஞ்சாங்கத்தை எடுத்துன்னு வந்து அஸ்தமனத்தை பார்க்க சொன்னா அஸ்தமனம் ஏதோ 6:38 அப்படின்னு போட்டிருக்கு. 6:38 அப்படின்னு போட்டுருந்தா உடனே பெரியவா இப்போ என்ன மணி பாரு அப்படின்னா, இப்போ மணி பார்த்தா 6:35. அஸ்தமனம் 6:38க்கு தான். ஆனா இப்போ என்ன ஆயிடுத்து, இன்னும் அஸ்தமனத்துக்கு 3 நிமிஷம் போல பாக்கி இருக்கு. பெரியவா சொல்றா, அவர் அஸ்தமன காலத்துல தானே அவதாரம் பண்ணினார், நாம முன்னாலேயே பண்ணிட்டோம். அதனால என்ன பண்ணும்,
இப்ப திருப்பி இன்னொரு தரம் அவதார கட்டத்தை வாசிச்சு அதுக்குண்டான நைவேத்தியங்கள்லாம் பண்ணி பூஜையை பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணி தீபாராதனை பண்ணும் அப்படின்ட்டு. இப்பதான் பண்ணினது எல்லாம் பண்ணியாச்சு, இப்ப எல்லாம் அதெல்லாம் நிர்மாலியமா போச்சு. உடனே அடிச்சு பிடிச்சிட்டு திருப்பி எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணி பழையபடி உடனே பூஜையை பண்ணி அவதார கட்டம் வாசிச்சு இப்ப திருப்பி 2ஆம் தரம். இது எதுக்கு பெரியவா? இது ஏதோ ஒரு கூத்தடிக்கிறாப்புல தானே தெரியறது. ஒரு ஞானியா இருக்கிறவா இதெல்லாம் ஒரு பெரிய முக்கியமா எடுத்துன்னு இது மாதிரிலாம் பண்ணணுமா அப்படின்னா காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவர் ஞானிதான், அவருக்கு ஒன்றும் வேண்டாம். நாம எல்லாரும் இந்த உலகத்துல அத்தனை பேரும் அஜ்ஞானிகளா இருக்கமே, நமக்கு அதோட தாத்பரியம் புரியணுமே, அதுல ஒரு ஸ்ரத்த வரணுமே, நமக்கு ஒரு இன்வால்மெண்ட் வரணுமே. அதுக்காக தான் பெரியவான்மோ காலம் தவறாத ஒன்று சாஸ்திரத்துல சொன்னா அது சொன்னபடி நடத்தி காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே தான் இப்படி பண்ணி காமிச்சா. நமக்கு அது வரணும் அப்படின்னு உடனே நாளைக்கு வீட்டுக்கு வீடு நமக்கு நரசிம்ம ஜெயந்தி பண்றதையெல்லாம் என்ன பண்ணும், இதுதான் ஞாபகம் வரும். அப்படி பெரியவா திருப்பி பண்ணி காமிக்கலன்னு வச்சுங்கோ, உடனே எந்த ஒரு நாட்கிழமையா இருந்தாலும் நமக்கு சௌரியப்பட்ட போது நமக்கு தோணின போது பண்றது அப்படின்னு. நரசிம்ம ஜெயந்தி தானே, இப்போ கார்த்தாலேயே பூஜை பண்ணா என்ன, ராத்திரி பூஜை பண்ணா என்ன, நம்ம சௌரியத்துக்கு பண்ணினா போறோம் அப்படின்லாம் வந்துடும். முதல்ல ஆரம்பத்துல நம்ம சௌரியப்படி பண்ணா போறோம்னு வரும். அது அப்படி போய் தேஞ்சு போய் நமக்கு அஸ்ரத்தியா போயிடும். அதுல ஒரு கவனமே இல்லாத கூட போயிடும். சில சமயங்கள் அது மாதிரி போயிடுறது நமக்கு. அப்படியா இன்னைக்கு அப்படின்னே தெரியாதே, நான் சரியா பஞ்சாங்கத்தை பார்க்கலையே, கவனிக்கவே இல்லையா அப்படிங்கிறோம். ஒரு நாள் கிழமையோ திதியோ நட்சத்திரமோ இது மாதிரி முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு கவனம் இல்லாத மறந்து போற அளவுக்கு நமக்கு ஸ்ரத்த குறைவு தானே இருக்கு. இது நம்மளுக்கு ஸ்ரத்தை குறைவை தான் காமிக்கிறது. இப்படி நமக்கு ஆயிடப்படாது, இது தேஞ்சு போயிடப்படாது அப்படிங்கிறதுக்காக நமக்கு ஸ்ரத்த வளரணும், நமக்கு ஞானம் வளரணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா என்னமோ ஒரு 3 நிமிஷம் முன்னால விண்ணா என்ன பின்னால விண்ணா என்ன அப்படின்னா கூட அதை விட மாட்டா. அதை ஒரு சீரியஸா எடுக்கிறாப்புல ஒரு விஷயம் மாதிரி அதோட கனம் தெரியணும், அதோட விஷயத்தோட அந்த முக்கியத்துவம் தெரியணும். அதுக்காக தான் இப்படி பண்ணி காமிக்கிறா. சில பேருக்கு வேணா தோணலாம் இது ரொம்ப ஓவர் ஆக்ட் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு. ஓவர் ஆக்ட் இல்லை அது. அதுதான் ஏன்னா ஆச்சாரியர் ஸ்தானத்துல பொறுப்புல என்ன இருக்கா, அதுக்காக தான் இப்படி எல்லாம் பண்ணி காமிக்கிறா. ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்தா கோகுலாஷ்டமி அப்படின்னா, கோகுலாஷ்டமிக்கு எப்பொழுதும் பெரியவா எங்க இருந்தாலும் ஆங்கிற ஸ்ரீ கல்யாணராம பாகவதர் அப்படின்னு அவரோட பூர்வாசிரம பேர். அப்புறம் சன்னியாசம்லாம் வாங்கிட்டு ஆங்கிற பெரியவா அப்படின்பா. அவர் சென்னையில திருவல்லிக்கேணிங்கிற இடத்துலயே இருந்தா. அதனால திருவல்லிக்கேணி பிரிவா அப்படின்னே சொல்ற வழக்கம். அவர் பேரை சொல்ற வழக்கம் கூட கிடையாது. திருவல்லிக்கேணி பிரிவா அப்படின்னே சொல்ற வழக்கம் இல்லையா. அவரை பாகவத பிரிவா அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். சதா சர்வகாலமும் பாகவதம் நாராயணியம் இப்படிதான் அவளுக்கு இருப்பா. அதை தவிர வேற ஒன்றும் தெரியாது. அப்படி பாகவதம் தெரிஞ்சா கூட படிச்சா கூட அதை சொன்னா கூட எந்த ஒரு லௌகீக விஷயத்திலும் பற்று இல்லாத ஒரு துறவி அப்படின்னா அப்பட்டமான ஒரு பழுத்த துறவியா இருந்துட்டு, அவளுக்கு குடும்பம் இருந்தது, குழந்தைகள் இருந்து எல்லாம் இருந்தது. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவளோட ஃபேமிலி லைஃப்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப நமக்கு ஒரு ட்ராஜடி அப்படிங்கிறாப்புல தான் இருக்கும். ஒரு சௌக்கியமும் ஒன்றும் சந்தோஷப்படுறாப்புல ஒரு உற்சாகப்படுத்துறாப்புலயே இருக்காது. ஞானிகளுக்கு எல்லாமே அப்படிதான் அமையும் போல இருக்கு. ஆனா அதையும் மீறி அவளோட பக்தி ஸ்ரத்தையில எப்படி இருக்கா, ஞானத்துல எப்படி தெளிஞ்சிருக்கா அப்படிங்கிறதுனா இது நமக்கு ஒரு முன்னுதாரணமா ஒரு லிவிங் எக்ஸாம்பிளா இருக்கணுங்கிறதுக்காகவே ஈஸ்வரன் இப்படி எல்லாம் சிருஷ்டி பண்ணி அனுப்புறாரோ அப்படின்னு சொல்றாப்புல இருக்கும். பெரியவா பக்தாள்ல பரம பக்தரான பிரதோஷம் வெங்கட்ராமையர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரதோஷ மாமா பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு முன்னாலேயே பார்த்திருக்கும். அவளுக்கு 2 குழந்தைகள், இன்வேலிடா 2 குழந்தைகள். இதை வச்சுண்டு ஒரு சாதாரண ரயில்வேல ஒரு உத்தியோகத்தை பார்த்துட்டு என்ன பெரிய பெரிய சாதனையெல்லாம் பண்ணியிருக்கா, காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கா. காஞ்சிபுரத்துல ஓரிக்கையில இத்தனாம் பெரிய கற்கோவில் எழும்புறதுக்கு காரணமா இருந்திருக்காரு. அவரோட பக்தியினால தபஸ்னால தானே எழும்பியிருக்கு. அப்படின்னா அவளோட பக்தியோட ஆழம் என்ன, அதோட வலிமை என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு உலகத்துக்கு தெரியறாப்புல இருக்கு. அதை போலதான் இந்த ஆங்கிற பெரியவான்னு சொல்லக்கூடியவாளும். அவளுக்கு எப்ப பாரு பாகவதம் நாராயணியம் ராமரோட பெருமை இதுதான் தெரியும். ராமாயணம் பாகவதம் இதுதான். அதுலயே ஊறி இருந்தா. அப்படி இருந்ததுனாலேயே அவளுக்கு லௌகீக வாழ்க்கையில சௌக்கியமா கஷ்டமா அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு பிரஜையே இல்லாத இருந்திருக்கு. அவளுக்கு சில சிரமங்கள்லாம் இருக்கு குடும்பத்துல அப்படின்ட்டு இவர்கிட்ட பக்தி உள்ளவா இவரோட சிஷ்யா சில பேர் பெரியவாள்கிட்ட போய் சொல்லியிருக்கா. அப்ப சொன்னா பெரியவா கேட்ட கேள்வி, பாகவதர் சொல்லி அனுப்பிச்சாரா அப்படின்னு. தான் கஷ்டப்படுறதா அவர் சொன்னாரா, பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணணும், பெரியவா அனுகிரகத்தை கஷ்டம் தெரியும்னா அவர் சொன்னாரா அப்படின்னு. இன்னும் அவங்க போனவா சொன்னா
இல்ல அவர் சொல்லல, எங்களுக்கு தான் அவர் பார்த்தாக்க சிரமமா இருக்கு, அதனால நாங்க கேட்கிறோம் அப்படி. அப்ப பெரியவா சொன்னது, ஞானிகளை பத்தி நீனும் நானும் கவலைப்பட வேண்டாம். வார்த்தையை பாருங்கோ, ஞானிகளை பத்தி நீனும் நானும் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு. எப்போ அவளே கவலைப்படலையோ நீ நானும் ஏன் கவலைப்படணும் அப்படின்னு சொன்னான். அதே மாதிரி விமானம் வந்து அழிச்சுன்னு போகும், ஆகாசத்திலேருந்து தேவலோகத்திலேருந்து விமானம் வந்து அவர் அழிச்சுன்னு போகும். ஏன்னா அத்தனை ஆவர்த்தி பாகவதம் ஆயிருக்கு, அப்படி பாகவதம் ஊறி இருக்கு, நாடி நரம்பெல்லாம் ஊறி இருக்கு, விமானம் வந்து அழிச்சுன்னு போகும் அப்படின்லாம் வாக்கு கொடுத்துருக்கா. அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட உயர்ந்த ஸ்திதியில இருக்கணும் அந்த திருவல்லிக்கேணி பெரியவா. அவள்கிட்ட சொல்லி பெரியவா உத்தரவு பண்ணி, இது எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, அப்பேற்பட்ட ஒரு உத்தமர், அப்பேற்பட்ட ஒரு மகாத்மா, அவருக்கு பெரியவா உத்தரவு பண்ணினது எப்பொழுதும் இந்த கோகுலாஷ்டமி சமயத்துல சப்தாகமா வந்து இந்த பாகவதத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு. அந்த பெரியவா உத்தரவை சிரமேற்கொண்டு இந்த திருவல்லிக்கேணி பெரியவாலும், பெரியவா எங்க கேம்ப்ல இருந்தாலும் சரி, பெரியவா இருக்கிற இடத்துக்கு போய் ஒரு வாரம் முன்னாலேயே போய் அங்க கிரமமா பாகவத சப்தாகத்தை மூலபாராயணம் பண்றது, அதை உபன்யாசம் பண்றது எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பா. இப்படி மூலபாராயணம் பண்றதுலேருந்து ஆரம்பிச்சா பெரியவா அப்படியே கூடவே வந்து உட்காந்து கேட்பா, அத்தனை பாராயணத்தையும் கேட்பா, இந்த உபன்யாசத்தை கேட்பா. அந்த சமயத்துல யாரு வந்தாலும் என்ன வந்தாலும் இந்த பாராயணம் நடந்துட்டு இருக்கிறதே, இந்த பிரவச்சனம் நடந்துட்டு இருக்கிறதே பெரியவா வேற யாரோடையும் பேச மாட்டா, ஒருத்தர் பேசுறதையும் தானும் காதுல வாங்கிக்க மாட்டா. அப்படி ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோட பக்தி ஸ்ரத்தையோட கேட்பா. அப்படி பாகவத சப்தாகம்லாம் நடக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோகுலாஷ்டமி அன்னைக்கு கிருஷ்ணாவதார கட்டம் எப்போ வாசிச்சு எப்போ பூஜையெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா, கரெக்டாக நடுநிசிக்கு சுவாமி நடுநிசிக்கு தான் 12 மணிக்கு தான் பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுனால அந்த ராத்திரி நடுநிசி 12 மணிக்கு தான் இந்த பாகவத அவதார கட்டத்தை வாசிச்சு அதுக்கு உண்டான பூஜைகள்லாம் பண்ணணும். அப்படி பண்றதே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி என்னென்ன சொல்லியிருக்கோ அதெல்லாம் நடக்கு. இவர் கரெக்டா நடுநிசையில தான் பூஜை பண்ணணும், அது மாதிரி பண்றதே. அப்படி கிருஷ்ணாவதார காலத்துல எப்படி இருந்ததோ அது மாதிரி தான் நம்ம இப்ப பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா அந்த பாவத்துல கொண்டு வந்து நமக்கு பண்ணி காமிக்கிறது. அதுக்கு ஏத்தாப்புல பார்த்தீங்கன்னா மழை தூறல் போடும், மழை பெய்யும், எல்லாம் பண்ணும். இதெல்லாம் ஒரு அதிசயமா தான் இருக்கும், ஆச்சரியமா இருக்கும், அமானுஷ்யமா இருக்கும். இது இத்தனையும் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, ஒரு ராமநவமியாக இருக்கட்டும், கோகுலாஷ்டமியா இருக்கட்டும், நரசிம்ம ஜெயந்தியா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு விசேஷமா இருக்கட்டும், நவராத்திரியா இருக்கட்டும், சிவராத்திரியா இருக்கட்டும், விநாயக சதுர்த்தியா இருக்கட்டும், என்னவா இருந்தாலும் அதுக்கு நடக்கிறதே அந்தந்த காலகட்டங்களில் அதை பண்றதே. அதுல முழுக்க முழுக்க இதுக்கு மேல இனிமே இன்வால்மெண்ட் இருக்க முடியாது, பக்தி ஸ்ரத்தை இருக்க முடியாதுங்கிறப்பல இருந்து காமிப்பா. ஒரு பக்தன் எப்படி இருக்கணும், பக்தி எப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்கும் உதாரணமா பகவானே தானே வந்து பக்தி பண்ணி காமிக்கணும். பல க்ஷேத்திரங்களை பார்க்குறமே, இந்த ஊர்ல சிவன் வந்து அம்பாளை பூஜை பண்ணினார், அம்பாள் வந்து சிவனை பூஜை பண்ணினா, விஷ்ணு சிவனை பூஜை பண்ணினார், சிவன் விஷ்ணுவை பூஜை பண்ணார், இவா வாழை பூஜை பண்ணா, இவா வாழை பூஜை பண்ணா, தெய்வங்களே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பூஜை பண்ணாப்பெல்லாம் நமக்கு புராணங்கள்லாம் சொல்றது. இது ஏதோ ஒரு தெய்வம் வசதி, இன்னொன்னு பூஜை வாங்கிக்கிறதையும் வசதி, பூஜை பண்ற தெய்வம் அதுக்கு கீழே அதுக்கு ஒன்றும் சக்தி இல்லை அப்படிங்கிறப்பெல்லாம் நமக்கு ஒரு பாவம் வந்துடும். அது வரக்கூடாது. இவ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரையும் ஏன் பூஜை பண்ணி காமிக்கிறான்னர், ஒரு பக்திங்கிறத எப்படி பண்ணணும், பூஜைங்கிறத எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் அந்த தெய்வமே பண்ணி காமிச்சாதான் உண்டு. அதுதான் இதுக்கு முக்கியமான தாத்பரியம். அதைத்தான் நாம எடுத்துக்கணும். அப்படிதான் நீங்க பெரியவாளும் பூஜை பண்றா, அத்தை பண்றா, ஜபம் பண்றா, தப்பு பண்றா அப்படின்னா இதனால வரப்போற பலன் அவருக்கு ஒன்றும் விசேஷமா இல்லை. அந்த பலனை கொடுக்கக்கூடியதே அவர் தான். ஆனால் ஏன் இதெல்லாம் இப்படி கொண்டாடி நமக்கு பண்ணி காமிக்கிறா அப்படின்னர், இதை எவ்வளவு ஸ்ரத்தையா பண்ணணுங்கிறது அவர் நமக்கு நேருக்கு நேர் பண்ணி காமிச்சா அதை பிடிச்சிருந்து இதை பார்த்தவாழ்ல ஏதோ பல பேர்ல ஒருத்தருக்கானும் 2 பேருக்கானும் இதெல்லாம் ஒரு ஸ்ரத்தையா இறங்கி இருக்கும். அது அங்கங்க இருந்தாலே போறோம். அப்படிதான் இந்த நரசிம்ம ஜெயந்திக்கு பெரியவா ஏலூர்ல இருக்கிறதே பண்ணினா. இன்னும் இந்த எப்படி பக்தி ஸ்ரத்தையா பூஜை பண்ணணும் எல்லாம் பண்ணணுங்கிறது இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகளை நம்ம பின்னால பார்க்க போறோம். இருந்தாலும் இந்த நரசிம்ம ஜெயந்தியில இந்த ஏலூர்ல பண்ணினா அப்படிங்கிறதே இதெல்லாம் சொல்ல தோணித்து ஞாபகம் வந்தது. அதை இப்ப சொல்றோம். இப்படி ஏலூர்ல பெரியவா இருக்கிறதே அங்கேயும் பெரிய வித்வத் சதஸ்லாம் நடந்தது. அப்போ போலகம் ஸ்ரீ ராமா சாஸ்திரி அப்படின்னு ஒரு பெரிய பக்தர், பெரிய மகா பண்டிதர், பெரியவாள்கிட்ட அசாத்திய பக்தி, பல கைங்கரியம் பண்ணினவர். அவர் என்ன பண்ணினார், 70 பெரியவாளுக்கு சதாபிஷேக சங்கியாத வயாம்சி யதி ஜிக்மிவான் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரோஹோ த்வம் ஜீவ சரதசதம், ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரோஹோ த்வம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு முடியும். இது மாதிரி ஒரு 60-70 ஸ்லோகம் தான் கவனம் பண்ணி
அதை ரச்சனை பண்ணி இதை எழுதின பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணின்னு இந்த ஏலூர்ல அந்த ஸ்லோகமே ரொம்ப நன்னா இருக்கும். பெரியவாளை ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலையும் முடியறதே ஸ்ரீ சந்திரசேகர் குரு துவம் ஜீவ சரதசதம் துவம் ஜீவ சரதசதம் துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு. அதாவது என்ன, நீங்கள் 100 காலம் இருக்கணும், 100 காலம் இருக்கணும். நம்ம ஆழ்வார்லாம் பாடுறாரோ இல்லையோ, பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி 100,000 ஆண்டு மல்லாண்ட திந்தோள் மணிவண்ணா நீ சேவடி செவ்வி திருக்காப்பி அடியோமோடும் நின்னோடும் 1000 பல்லாண்டு அப்படிலாம் பாடுறா இல்லையா. ஆயிரக்கணக்கான அப்படின்னு பகவான பக்தாள் ஆசீர்வாதம் பண்றாப்புல வாழ்த்துறதே நமது சனாதன மதத்துல ஒரு ஸ்பெஷல். பொதுவாவே சின்னவாழ பெரியவா ஆசீர்வாதம் பண்ணுவா, வாழ்த்துவா, தீர்காயசாரு அப்படின்லாம் சொல்லுவா. ஆனா நமது மதத்துல தான் ஈஸ்வரனை கூட பக்தாள்லாம் வாழ்த்தலாம். நீ நன்னா இருக்கணும், க்ஷேமமா இருக்குது, 100 காலம் வாழு அப்படின்லாம் சொன்னாக்க என்னென்ன, நீ 100 காலம் இருந்து எங்களுக்கெல்லாம் வாழையடி வாழையா எங்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு பக்தாள் தன்னோட பக்தி மேலிட்டால இப்படி துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு வாழ்த்துறதும் ஒரு சம்பிரதாயமா இருக்கிறதுனாலதான் போலகம் ராமாசாஸ்திரி பெரியவாளுக்கு துவம் ஜீவ சரதசதம் துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு ஸ்லோகம் பண்ணி அர்ப்பணம் பண்ணினர். அது வேதாத்தியானம் பண்ணின ஒரு மகா பண்டிதரோட வாக்கோல்யம். அந்த வாக்கு சத்தியமாகணுங்கிறதுக்காக தான் போல இருக்கு பெரியவாளும் தன்னோட திவ்ய சரீரத்தோட 100 காலம் இருந்தா. ராமாசாஸ்திரியில் துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு சொன்னது சத்தியமா ஆறாப்புல பெரியவாளும் 100 காலம் திவ்ய சரீரத்தோட இருந்தா. 100 வயசு அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வருது. பெரியவா சில சந்தர்ப்பங்கள்ல நான் 120 வயசு இருப்பேன், அப்படி இருப்பேன், இப்படி இருப்பேன்லாம் சொல்லியிருக்கா. சில பேருக்கு இதை கேட்டவாளுக்கெல்லாம் ஒரு சந்தேகம் வந்துடுத்து. என்ன பெரியவா 120 வருஷம் இருப்பேன்னா, அப்படி இருப்பேன்னா, அப்படி இருப்பேன்னா. இப்ப பெரியவா சொன்ன வாக்கு பொய்யா எடுத்தா. 100 வயசு தானே இருந்தா சரீரத்தோட. நான் தான் இந்த சரீர கணக்கை வச்சுன்னு சொல்றேன். அது சாஸ்வத வஸ்து, எப்பொழுதும் இருக்கு, எங்கேயும் இருக்கு. அதுக்கு ஆதியும் கிடையாது, அந்தமும் கிடையாது, பிறப்பும் கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது. இருந்தா கூட இப்படி நமக்கு ஒரு சரீர ரீதியா அப்படி லௌகீக ரீதியா பாக்குறதுனால. ஆனா பெரியவா ஒரு நாளைக்கு சொன்னா, ஒரு பேப்பர்ல வந்தது, யாரோ ஜப்பான்லயோ எங்கேயோ வெளிநாட்டுல ஒரு 120 வயசோ 130 வயசோ இருக்கிற ஒரு அம்மா இருக்கா அப்படின்னு பேப்பர் வந்தது. சந்திரமௌலின்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரம் பண்ணிட்டு அவர்கிட்ட இந்த பேப்பரை காமிச்சு, இதை பார்த்தியோ? பார்த்தேன். எல்லாரும் என்ன பெரியவர், என்ன கழுவாங்கிறாளே, என்னை விட ஒரு கழுவி உலகத்துல இருக்கா பத்தியோ, இந்த நியூஸை பார்த்தா தெரியறது இல்லையோ? ஆமாம் அப்படின்னு. இது நான் எத்தனை வயசு இருப்பேன், நானும் 120 வயசு இருப்பேன்னு சொன்னேனோ அப்படின்னு. ஆமா அப்படின்னு. பெரியவாளும் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு. அப்ப இருக்கலாமோ அப்படின்னு. இருக்கலாமோ இருக்கக்கூடாதான்னு கேட்டா அவர் சொன்னார், பெரியவா எத்தனை நாள் இருந்தாலும் உலகத்துக்கு அனுகிரகம் தான், எத்தனை நாள் தரிசனம் பண்ணாலும் ஜனங்களுக்கெல்லாம் பெரிய பாக்கியம் தான், அதனால இருக்கணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, வேதம் 100 வயசுன்னு தான் சொல்லியிருக்கு, சதமானம் பவதி சதாயு புருஷகான்னு சொல்றது. அதே மாதிரி நாம மாத்தியானிகத்துல சந்தியாவந்தனத்துல மந்திரம் சொல்றோம். என்ன பண்ண, பஷ்யேம சரதசதம் ஜீவேம சரதசதம் நந்தாம சரதசதம்லாம் சொல்றோம். இப்படி 100 சாஸ்திரம் சொல்றது, மந்திரங்கள்லாம் சொல்றது. அதனால வேதம் சொன்னது பொய்யாகப்படாது, அதனால 100 பூர்த்தி பண்ணிக்கலான்னு பாக்குறேன் அப்படின்னு. அந்த வேத வாக்கியத்தை மீறி, அந்த வேத ஆணையை மீறி யாரும் எதுவும் நடக்கப்படாது. அதனால இந்த வேதம் சொன்னதுதான் சத்தியமா இருக்கணும், அதனால 100 பூர்த்தி பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னான் அப்படின்னு சந்திரமௌலி சொல்வார். இதுலேயும் தெரியுது 100 பூர்த்தி பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன்னா இப்ப என்ன தெரியுதுன்னு, இவர் எப்போ வேணா நினைச்சா போகலாம், நினைச்சா வரலாம் அப்படின்னு தெரியுது. இந்த ராமாசாஸ்திரியிலும் துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு சொன்னதும் இதுக்கு பொருத்தமாறுது. இதை விட ஆச்சரியம், ஒரு கோதாவரி ஜில்லாலேருந்து ஒரு யுத்த சதஸ்க்கு பல வித்வான்கள்லாம் வந்திருந்தார். அதுல உடல் ஊனமா அங்கஹீனமா ஒரு பெரிய வித்வான், அவர் நடந்து கிடந்தெல்லாம் வர முடியாது, அவர் கால் இல்லை. அவரோட சம்சாரம் மகா பதிவிரத, அவரை அழிச்சுன்னு எப்படி இவரோ தூக்கின்னு வரான்னா, ஒரு கூடையில அவரை உட்காந்து வச்சு தலையில சுமந்துன்னு வரா, ஏதோ கரியாரியா தூக்கின்னு வராப்புல. இந்த வித்வசஸ்க்கு இப்படி வந்திருக்கிறது பெரியவாளுக்கு இது ரொம்ப ரேரா இருந்தது. ஒரு ஸ்திரீ, அதுவும் இந்த கோதாவரி ஜில்லா ஆந்திரா ஜில்லால இருக்கிற, ஆந்திரா தேசத்துல இந்த கோதாவரி ஜில்லால இருக்கிற இந்த ஸ்திரீகள் எல்லாமே நல்லா வாட்ட சட்டமா நல்லா பலசாலிகளா இருப்பா. கூடையில உட்காந்து வச்சுன்னு வந்தோன்னு பார்த்தா எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்து பெரியவா அந்த அம்மாவை கூப்பிட்டு பேசியிருந்தா. இல்லை அவருக்கு இப்படி உடம்பு இருக்கிறதுனால நான் தான் எங்கே போனாலும் அழிச்சுன்னு போவேன் வருவேன். இப்படிலாம் கைங்கிற முடியே நலாயினி இளாயின்னு ஏதோ புராணத்தெல்லாம் கேட்குறோம். புருஷனை தலையில தூக்கிட்டு போனா, கூடையில வச்சு சுமந்துன்னு போனான்னு. அப்படி புராணத்தில் கேட்டதெல்லாம் இன்னமும் ப்ராக்டிக்கலா நடக்குங்கிறதுக்கு சாட்சி மாதிரி இந்த அம்மா இருக்கா அப்படின்னு அந்த அம்மாட்ட ரொம்ப பெரியவாளுக்கு மரியாதை பிரியம் வந்தது. இப்படி ஒரு பதிவிரதையா
பதிக்கு சுசுரூஷை பண்றாளே அப்படின்ட்டு. அப்படி அந்த அம்மாவோட பேசிட்டு இருக்கிறதே சொன்னா, நீ பெரிய பெயர்பட்ட பதிவிரதியா இருக்க, புராண இதிகாசங்களை பார்த்தாப்புல உன்னை நேர பார்க்கறாப்புல இருக்கு, உன் வாயால சொல்லு, என்னை பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற சொல்லு அப்படின்னு. உடனே இந்த அம்மா சொன்னா, பெரியவாளை பத்தி நினைக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு, அவ சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் சர்வேஸ்வரன் அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு, நீ தர்மத்தை நிலைநாட்டணுங்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு மனுஷ சட்டையை போட்டுன்னு வந்திருக்கேள், இப்படி ஒரு அவதார புருஷாலா வந்திருக்கேள், நீ நன்னா 100 வயசு இருப்ப, 100 ஆண்டு காலம் இருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 நட்சத்திரம் குறையும் அப்படின்னா. இந்த அம்மா சொன்னது, நன்னா 100 வருஷம் இருப்பேன், 100 ஆயுசு இருப்பேன், ஆனா 4 நட்சத்திரம் 100 பூர்த்தியாகிறதுக்கு 4 நட்சத்திரம் குறையும் அப்படின்னு சொன்னா. இது எப்போ நடந்தது? ஆனால் நீங்க ஆக்சுவலா இதெல்லாம் எப்படி ஒரு சத்தியமா இருக்கு, வார்த்தைக்கு வார்த்தை அப்படியே நடைமுறையில நடந்துன்னு வருது அப்படின்னு காலப்போக்கில் தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த அம்மா சொல்றதே இது நமக்கு ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் புரியாது. ஆனா பிற்காலத்துல இப்ப பார்த்தேன்னா, பெரியவா தன்னோட 100 வயசுல சித்தியானா அப்படின்னு பார்த்தோம். அவ ஜனவரி மாசம் சித்தி ஆயிட்டா. பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே 4 மாசம் இருந்தா, மே மாசம் இருந்தாக்க பெரியவாளுக்கு 100 வயசு பூர்த்தியாகி 101வது வருஷம் பிறந்திருக்கும். இந்த 101வது ஜெயந்திக்குள்ள இந்த 100 வயசுலயே 4 நட்சத்திரம் குறையும்னு சொன்னாலே, அதாவது என்ன, 4 மாசம் குறையும்னு அர்த்தம். ஒரு நட்சத்திரம் மாசத்துக்கு ஒரு நட்சத்திரம் தானே. இந்த அனுஷம்ங்கிறது 4 அனுஷம் குறைஞ்சிருத்து. இந்த 100 பூர்த்தியாகிறதுக்கு 4 அனுஷம் குறைஞ்சிருத்து. அதுக்குள்ள பெரியவா ஜனவரியிலேயே சித்தி ஆயிட்டா. இது இந்த பதிவிரத வாக்குக்கு போல இருக்கு. ஒரு வேதம் படிச்சவர் தும்ஜீவ சரதசதம்ங்கிற ஒரு பதிவிரத, நீ 100 வருஷம் இருப்ப, நான் 4 நட்சத்திரம் குறையும்ங்கிற. இப்படி அவா சொன்ன வார்த்தை எல்லாமும் மெய்யானாப்புல இருக்கு. பெரியவாளவே தன்னோட வாக்காவே வேதம் எப்படிதான் சொல்லியிருக்கு, அது இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிருக்கா அப்படின்லாம் தெரியுது. இதுலேருந்துலாம் தெரியுது பெரியவாளோட பிரபாவம் எப்பேற்பட்ட சத்தியசந்தன். அவளை தரிசனம் பண்ணினவா பார்த்தவாள்ல எத்தனை பேர், எவ்வளவு மகான்கள்லாம், எவ்வளவு உத்தமர்கள்லாம் இதெல்லாம் இவ்வளவு துல்லியமா கணிச்சு சொல்லியிருக்கான்னு தெரியுது. இப்போ ஏற்பட்ட அந்த பெரியவாளோட அளவிட முடியாத மகிமையை நாம தொடர்ந்து அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருச்சதகம். மெய் உணர்தல். மெய்தான் அரும்பி விதிர் விதித்து உன் விரையார் கழற்கு என் கைதான் தலை வைத்து கண்ணீர் ததும்பி வெதும்பி உள்ளம் பொய்தான் தவிர்ந்து உன்னை போற்றி சயசய போற்றி கைதான் நெகிழவிடேன் உடையாய் என்னை கண்டுகொள்ளே. கொள்ளேன் புரந்தரன் மால் அயன் வாழ்வு
குடிகடினும் நள்ளேன் நினது அடியாரொடு அல்லால் நரகம் புகினும் எள்ளேன் திருவருளாலே இருக்கப் பெறின் இறைவா உள்ளேன் எள்ளேன் திருவருளாலே இருக்கப் பெறின் இறைவா உள்ளேன் பிற தெய்வம் உன்னையல்லாது எங்கள் உத்தமனே உத்தமன் அத்தன் உடையான் அடியே நினைந்து உருகி மத்த மனத்தொடு மால் இவன் என்ன மனநினைவில் ஒத்தன ஒத்தன சொல்லிட ஊரூர் திரிந்து எவரும் தத்தம் மனத்தன பேச எஞ்ஞான்றுகொல் சாவதுவே சாவ முன்னாள் தக்கன் வேள்வித் தகர்த்தின்று நஞ்சம் அஞ்சி ஆவ எந்தாய் என்று அவிதாவிடும் நம் அவரவரே மூவரென்றே எம்பிரானொடும் எண்ணி விண்ணாண்டு மண்மேல் எம்பிரானொடும் எண்ணி விண்ணாண்டு மண்மேல் தேவரென்றே இருமாந்து என்ன பாவம் திரிதவரே தவமே புரிந்திலன் தன்மலர் இட்டு முட்டாது இறைஞ்சேன் அவமே பிறந்த அருவினையேன் உனக்கு அன்பருள்ளாம் சிவமே பெரும் திரு எய்திற்றிலேன் நின் திருவடிக்காம் நின் திருவடிக்காம் பவமே அருளுகண்டாய் அடியேற்கு எம் பரம்பரனே பரந்து பல்லாய் மலர் இட்டு பரந்து பல் ஆய் மலர் இட்டு முட்டாதடியே இறைஞ்சி
பரந்து பல்லாய் மலர் இட்டு முட்டாது அடியே இறைஞ்சி இறந்த எல்லாம் எமக்கே பெறலாம் என்னும் அன்பருள்ளம் கரந்து நில்லா கள்வனே கரந்து நில்லா கள்வனே நின்றன் வார்கழற்கு அன்பனுக்கு நிரந்தரமாய் அருளாய் நிரந்தரமாய் அருளாய் நின்னை ஏத்த முழுவதுமே முழுவதும் கண்டவனை படைத்தான் முடிசாய்த்து முன்னாள் செழுமலர் கொண்டு ஏங்கும் முழுவதும் கண்டவனை படைத்தான் முடிசாய்த்து முன்னாள் செழுமலர் கொண்டு எங்கும் தேட அப்பாலன் இப்பால் எம்பிரான் கழுதொடு காட்டிடை நாடகமாடி கதியிலியாய் உழுவையின் தோலுடுத்து உன்மத்தம் மேல் கொண்டு உழிதருமே உழிதரு காலும் கனலும் புனலொடு மண்ணும் விண்ணும் இழிதரு காலம் எக்காலம் வருவது வந்ததற்பின் உழிதரு காலத்த உன்னடியேன் செய்த வல்வினையை கழிதரு காலமும் மாயவை காத்து எம்மை காப்பவனே பவன் எம்பிரான் பனிமாமதிக் கண்ணி விண்ணோர் பெருமான் சிவன் எம்பிரான் என்னை ஆண்டு கொண்டான் என் சிறுமை கண்டும் அவன் எம்பிரான் என்ன நான் அடியேன் என்னை இப்பரிசே புவன் எம்பிரான் தெரியும் பரிசு ஆவது இயம்புகவே புகவே தகேன் உனக்கு புகவே தகேன்
உனக்கு அன்பருள் யான் என் பொல்லாமணியே புகவே தகேன் உனக்கு அன்பருள் யான் என் பொல்லாமணியே தகவே என்னை உனக்கு ஆட்கொண்ட தன்மை எப்புண்மையரை மிகவே உயர்த்தி விண்ணோரை பணித்தி அண்ணாமுதே நகவே தகும் எம் பிரான் என்னை நீ செய்த நாடகமே நகவே தகும் எம்பிரான் என்னை நீ செய்த நாடகமே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஈட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய போர் பதத்தவரே அருமை
நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.